ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੰਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰੇ ਅਟਲਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੀਸ ਦਿਸਾ ਨਿਜ ਸਥਿਤ ਕੀਨੀ ਏ ਦਿਸ਼ਾਓਂ ਕੇ ਫਨ ਵਿਸਥਾਰਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਜਿਵ ਸੁਰ ਸਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ।
कोई 4 भैणां आईयां, कोई 5 आईयां, कोई 6 आईयां, जिन्हां दा कोई वीर नहीं है। सो दिन जरूर दुनिया ने रख लिया रखड़ी दा, कईयां दे घर च खुशी ते कईयां दियां अखां भेज गईयां। पर महाराज ने शब्द बड़े प्यारे रखे भी जिहदा कोई भरा नहीं, गुरु साहब उहदे भरा भी है, तू मेरा भराता। इस करके मैं कहना वाਕਿਆ दुनियावी भरा ने पता नहीं औखे समय आउणा कि नहीं आउणा, भरजाई ने आउण देना कि नहीं आउण देना। सिखा जे किते तू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं अपना मां प्यो भरा ते रिश्तेदार बना ला, गुरु तेरा लोक विच भी सहाई ते परलोक विच भी सहाई होवे। ऐसी रखिया महाराज तेरी करनगे जिहड़ी कोई नहीं कर सकता। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने सिखां नूं नवां रूप दिता। महाराज सच्चे पातशाह 9 साल की उम्र विच ही वो रखड़ी बन गए जिहड़ी कदे टुटे ना। कितनी प्यारी कथा लंघ के गई है। महाराज नूं धागा ही पाउण लगे सी ते महाराज साहब कहंदे भी पवा लैने आ, पर ये दसो भी ये साथ दऊगा। तो महाराज दे बचन तुसीं गुरसंगतां जुड़ियां हो, जिहड़े नाम अभ्यासी सिख ने शब्द की कमाई करने वाले। चलो ठीक है, परंपरा चली है, कोई भैन धी कोई माँ आसरे ना आई है, प्यार करना चाहिए, वो विशा होर है। सो महाराज साहब सच्चे पातशाह ते असली धागा तो शब्द का ही आ, जिन्हों महाराज सच्चे पातशाह कहते आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा बीत। ऐसा धागा मेरे हजूर पातशाह जी पाउंदे ने। महाराज कहते पंडित जी पाओ, कहते लियाओ पाइए। महाराज कहते ये तो तुहाडा 7-8 दिनां नूं टुट जाना। कोई इदां दा धागा बन के पाओ जिहड़ा कब्रस्तान दे विच मेरा संस्कार हुंदा होवे ते उत्थे भी ना टुटे। कहंदे महाराज ये कैसी बात पाउंदे हो, इदां दा धागा तां कोई है ही नहीं भी जिहड़ा बंदे दा साथ तोड़ तक निभावे। महाराज कहंदे साडे कोले आ, असीं अपने सिखां नूं पाउणा भी है ते सिखां ने पा के भी विखाउणा है। जिन्हों आपां पढ़दे हां 2-4 मिनट सारे जुड़िओ। महाराज दा प्रसंग बड़ा प्यारा चल रहा। कल प्रसंग इत्थे आके संपूर्ण होया भी एक पासियों सूरज नूं चाह चढ़िया कि मेरे गुरु नानक दा चेहरा सामने आ गया। दरख्त दी छां पासे होई ते सूरज देवते ने नमस्कार कीती महाराज ते इन्ना रज के दर्शन कीते कि महाराज दे चेहरे ते पसीने दीयां बूंदां आ गईयां। वो बूंदा इस तरह लगन जिवें गुलाब दीयां पत्तियां चों रस चोरिया होवे। इधरों शेषनाग जी आ रहे हैं, ये भी देवते आ। तो एक सिंह ने पूछा, कहते ज्ञानी जी गुरबाणी च लिखिया 33 करोड़ देवी देवता। जो आप पढ़ते ना सहज पाठ उत्थे आउंदा सिमरै देवते कोड़ ततीसा, भी 33 करोड़ देवी देवता इन्ने ये किदां हो सकदा। तो फिर महाराज कहंदे ध्यान दिओ, देवता किनू कहंदे जिहड़ा किसी नूं कुछ संगो ना उच्ची बोलो, जिहड़ा किसी नूं दे रिहा कुछ है। हुण दे रिहा सानूं पानी, जिंदगी, अनाज, एनर्जी, जिन्हों आसा दीवार च मारे कहंदे अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर अग, लूण भी देवता, तो घ्यो भी देवता। इस तरह करके कहंदे इन्हां देवतियां दी गिनती 33 करोड़ है। वो दूजे नहीं इदां करन वाले, जिन्हां दे हत्थ विच फड़िया ना लोकी डरदे नहीं। मैं एक वीडियो वेखी, उन्होंने वो राम जन का कढ़िया नगर कीर्तन, तो एक बीबी ने ना माता बनी, वो पिछले बने लक्कड़ दीयां बावां लाइयां, जो किसी ने चोरी वीडियो बनाई तो गड्डी दे विच ना इदां उन्हें हत्थ पाया तो उन्हें चैनी खैनी दित्ती, तो उन्हें इदां ही मूँह च बुल्लां चढ़ा के पूंज के ते फिर ऐं करके तुर पई। तो फिर उत्थे होवे कोई ते फिर एक नहीं 10 भें के मारे भी वो तो बंदगी करके पवित्र है। की लोगों पखंड फड़िया, उन्हों की बंदगी नूं भी रोल के रखता। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह किरपा दे दाते ने, किते असीं गलती करते हैं
ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਅਣਖ ਵਾਲੇ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ, ਭੰਨ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੜ ਪੜੀਐ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੋਣੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਵੇਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰੀ ਖਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਿਆ। ਇਹ ਬਾਟਾ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਬਾਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 98 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ, ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਉੱਚਾ ਭਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੱਫਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਪਾਨੀ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਲ ਕੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਗਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਐ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਬਾਟਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਐ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਂਜ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਿਆ ਕਰੇਗਾ।
प्यारे हुण चल गई अगले सफ़र ते। ये दर्शनां दी मैं तुहानूं परिभाषा दित्ती ते गुरु नानक साहब सुते है ते मेरे प्यारे दे दर्शनां नूं सूरज कहंदा अज मैनूं कर लैंदे। ते शेष नाग भी आ गया, वो कहंदा मैनूं मौका मिल गया, मैं छां करके सेवा कर ਲਾਂ। ਵੇਖੋ महाराज जी नूं सुर नार मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। महाराज कहंदे आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। दुनिया आनंद लभदी अमेरिका कनेडा बाहरलियां जगह तो, आनंद किथे? गुरु दे चरनां 'ਚ। जिथे बाहरले मुल्कां दे प्रधान मंत्री भी कहंदे एक बारी बैठ गई उठण नूं जी नहीं करदा। अज अपने पता नहीं बच्चिआं नूं की हो गया ते मत्था टेकण नहीं आउंदे। जे आ भी जाण ते बाहर ਉਹ सड़क ते खड़ो जांदे बुलट लैके गड्डियां ते बीबी नूं कहणगे बीबी छेती अंदर रखड़ी बन के वापस आ जी। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन दया करन। आओ गुरु साहब जी भी अज रखड़ी बन्नणगे, आपां बनाउणी जे कि नहीं बनाउणी? कहंदे नहीं, आखो सतनाम। तो कहण दा भाव है गुरु साहब दी रखड़ी आपां बनाउणी ना कि आपां बन्नणी। क्योंकि महाराज साहब जी जिन्हों शब्द की रखड़ी बन देंगे इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर मेरे पातशाह कहंदे मैं फिर गुट देनी तेरे गल च पाऊंगा शब्द का धागा ते जिहड़ा तोड़ तक ही तेरे साथ दऊ। अरदास दे 4 अखर ने ऐड़ा अंतरजामी। हुण भैन आई रखड़ी लैके ते हुण भैन वीर उहदा अंतरजामी थोड़ा कि मेरी भैन नूं की जरूरत है। एक महापुरख बचन भी दसदे सी भी किसी वीर ने ना 75 लाख की कोठी पाई। किन्नी जी? 75 लाख। ते उहदे गैसट आए तो कहंदा आ जाओ तुहानूं मैं दिखावां। ते सारी कोठी घूम के ते बाथरूमां 'च लै गया ते बाथरूमां दे उत्ते कल्लियां दे 28 लाख रुपया लाया। कल्ले बाथरूम ते 28 लाख ते पौनी दे विच गंदगी आ, माफ़ी दिओ। सीसा लाया, टैल लाई ते वो जिहड़ा मेरे अग्गा मूर्ख सी ना वो भी अकलदार ना वो वेख वूख के कहंदा आहा आ ते ऐं बनाया जिवें स्वर्ग ही हुंदा, छित्तर मारे सिर 'च। वो कहंदे अन्ने संग अन्ना मिलिया ते दोवें तुर पै राए। ना अन्निਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ कोई ते ना कोई ਉਹਨੂੰ बुलाए। कई मूर्ख हुंदे भी सचखंड बाथरूम हुंदा भी अकल जिन्नी को उन्नी क काम करनी कहंदा ते सचखंड बनया पिया। वो ऐसी हालत ते एक लागे सूझवान सी कहंदा गुस्सा ना करी। कौड़ा बंदा लगदा जिहड़ा सच बोलदा। कहंदा तेरी भैन दी छत कच्ची है तैनूं पता? जदों मींह पैंदा ते वो विचारी बट्ठल रखदी आ ते तूं 25 लाख बाथरूम ते लाया, 4 लाख दे के उहदा लैंटर ही पा दिंदा। कहंदा ठीक आ की करां घर दी दा जोर आ घर दी दा उत्ते हत्थ मैं ते चाहना। वो कहंदा 25 लाख बाथरूम च लाता किते आपदी भैन दा लैंटर पाउंदा तैनूं किते स्वर्गां च थां लै दिंदी। मां दियां सीसां तख्त बिठावण बख्शण मुल्क जगीरी इदां करना चाहिए। पर कोई कोई करदा जे हैगे दुनिया ते रिश्ते जानवर दियां भैणां भरावां तो भरा भी सारे 5 ਉਂਗਲਾਂ नहीं। मैं क्या ऐड़ा अंतरजामी जिस गुरु को आपां अज बनाउण आए ना शब्द की रखड़ी महाराज तुहाडे दिलां दी जाणदे जिन्ने तुसीं बैठे भी तुहानूं की चाहीदा। मेरी भैन आई मैनूं नहीं पता भी इनूं की ना वो विचारियां मंगदियां ही मैं किहड़ा अंतरजामी आ। पर गुरु साहब ऐड़ा अंतरजामी रारा रखिया करन वाला जिथे सारे साथ छड़ जाण उत्थे भी वो खड़ोंदा। दद्दा दातां देण वाला। हुण मेरी भैन नूं मैं कपड़े दे सकदा, सोना दे सकदा, चांदी, उन्होंने पुत्र की लोड़ है मैं कित्थों दे दूँ? वो तो ये दे सकदा बापू। तो जे सस्सा शब्द आखरी है सहारा कहंदे जिदन तेनू चक के सारियां ने कपड़े चिट्टे च लत्तां जियां तो फड़ के ते झोली जी बन जाती हुंदी ना उद लकड़ां ते रखिया ते उत्थे सारियां साथ छड़ जाना ही कोई काम नहीं चीज़ आउणी ते सस्सा सहारा उत्थे भी तेनू गुरु साहब सहारा देणगे। जे तुसीं भागां वाले हो आए हो समा अपना चल रहा टिक टिक करके तो गुरु पातशाह ने मेहर कीती आओ 2-4 मिनट रस लईए फिर अगे चलीए। मेरे पातशाह दे कोलों बनाओ अज शब्द दा धागा
आखियो जे किते रहिंदी दुनिया तो बाद भी टुट गया ते महाराज सच्चे पातशाह बगदाद विच गए सी ते उत्थे महाराज नूं कीर्तन करदिआं एक बच्ची ने सुनिया जिहदा नाम सी सलीमा। ते उन्हें जदों बाबे नूं सुनिया ना, मेरियां भैणां बैठियां, गुस्सा ना करिया करो मेरा, हुण आपां आ जंगले नूं रखड़ियां बन्नदे चंगे थोड़े लगदे, इहनूं काहतों बन्नती। चलो भरा नूं तां बद्धी भी इहदी वड्डी उम्र होवे, जवानियां माणे तरक्कियां करे, ते इहने की तरक्की करनी है। ये सूझवानता है ना। कईयां ने उधर पलंगे नूं बद्धी हुंदी गुरु ग्रंथ साहिब दे। जिस गुरु ग्रंथ साहिब ने सारी सृष्टि नूं सहारा दिता है, ਉਹਦੇ पलंगे नूं थल्ले धागा बद्धा भी ये पलंगे दी वड्डी उम्र होवे। ये सोचना माइंड ना करियो, दिल नहीं मैं अज दिखाना किसी का, मेरी आदत है भी पलंगा साहिब इत्थे ते किरपा। एक थां मैं कथा करन गया, उत्थे किते पहिलां दा वो ग्रंथी ने उन्हां वेख्या ते जदों थल्ले इत्थे बैठे तो पलंगा सारा ਉਹਦੇ पावे भरे पए धागे ने। ते मैं कहा आपां इत्थे की करदे आ, कहंदे जी ड्यूटी। ते मैं कहा भी गुरु ग्रंथ साहिब दे पलंगे नूं धागा क्यों बद्धा भी ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ उम्र होवे। ये पलंगा ते पीड़ा साहिब बन गया सी उदों ही जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हो गया, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਬਾਪੂ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਏ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸਹਾਈ, ਜੇ ਮਾਰ ਗਿਓ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸਹੇਲਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ। ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ
ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ। ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਬੱਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਬੋਲੋ ਸੰਤੋਖ ਜਤ ਸਤ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲਓ ਦਇਆ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕਈ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2500 ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ, 500 ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਰਫੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3000। 500 ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੜੀ 3500, 500 ਦਾ ਫਰੂਟ 4000 ਰੁਪਈਆ ਭੈਣ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਨੀਤ ਐਡੀ ਮਾੜੀ, ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੱਧੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਜੂ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕਦੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 5100 ਦਿੱਤਾ। ਆ ਨੰਗਾ ਦੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ, ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਧੀ, ਜੱਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਭੈਣ ਤੇ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਥਲ ਦਿਆਂ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮਥਾਜ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਧਾਗਾ ਬੱਧਾ, ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਜਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਗਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਘੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਲੀਮਾ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਘਰੋਂ ਚੇਚਾ ਆਉਂਦੇ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੱਸ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਨੇ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਰਗਤ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਮਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਣਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੰਨਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ 2-3 ਦਿਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਲਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਬਾ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਚੁੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਡ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਚਿਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਖੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਹਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੱਭੂ, ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਖੜਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ? ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਆਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕੋ, ਰਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ, ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜਾ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਸਿਆਤੋਵਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ। ਤਾਜਦੀਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਨੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਗ ਪੇ ਭੱਜ ਕਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੌਵਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੌਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਚੋਰ। ਵੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਨੇਡੇ ਅਮਰੀਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ 'ਚ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਗੋਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਬੱਚੇ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ, ਚੋਲਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਗੁਲਾਮ, ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਮਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਰਸਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਣ ਬੂਹੇ ਢੋਲਣ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਕੋ ਜਾਓ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਦਰਜੀ ਕੋ ਜਾਓ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 60 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਲੱਥੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਏ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12-13 ਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਦੀਨਾ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਦੀਨੀ ਸੀਸ ਦਿਸਾ ਦਿਸ ਇਸ ਤਿਤ ਕੀਨੀ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਵਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੀਲਾ ਲਾ ਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਚੀ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਚ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਏ ਭੁੱਖਿਆਂ ਬਦਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਮਾਸੀ ਕੋ, ਚਾਚੀ ਕੋ, ਮਾਮੇ ਕੋ, ਤਾਏ ਕੋ 2-2 ਘੰਟੇ 5-5 ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਈ। ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਚੌਰ ਕੀਤਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕੀਆਂ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਓਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੇਹ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਸਾਂ ਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਆਈ, ਮੱਸਾ ਆਇਆ, ਤਮੂਰ ਆਇਆ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋ ਤੀਨ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀਨੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਸਾ ਨਿਜ ਇਸਤਤ ਕੀਨੀ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 3 ਪਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਤੇ 3 ਚੱਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇ ਫਨ ਵਿਸਥਰ ਅਤੇ ਉਜਲ ਜੀਵ ਸੁਰਸਲ ਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਐ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੱਪ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੇ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਬਸ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਫੈਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਿ ਉਜਲ ਜਿਵ ਸੁਰਸਰ ਧਾਰਾ। ਸੁਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਅਸ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਇਦਮ ਸਿੰਧ ਸੀ ਸੈਨ ਬਨਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਪਰ ਜਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੜ ਸਾ ਸਿਰ ਨੈਕ ਡੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਸਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਿਤ ਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਡੰਡੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਈ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਲੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਦਾਂ 2-4 ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਡੰਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਡੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਵੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਗੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਬਾਪੂ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਲਿਆਓ ਕੁੜੀਓ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਚਾਵੇ ਕੰਧ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਲੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਵਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ 4 ਪੁੱਤ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਚੌਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਪਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣਾ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਾ ਪੱਗ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਖੜਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਜੇ ਤੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਰਚੇ ਧੋਈ ਜਾਣੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਾਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੌਰ ਫੜੋ, ਪਰਨਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਠੀ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜਾ ਕਹਿ ਬਾਪੂ ਚਾਹ ਪੀਆ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨਿੱਘ ਮਾਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦਾਰੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਗੰਦੇ ਜੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ।
ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸਵਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਾਉ ਅਤ ਹਰਕਤ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਾ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕਹਿਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜੱਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੋਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਗ ਲੈ ਲਈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ, ਆ ਬਸ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਗਏ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀਲੇ ਬਣਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆ ਬੌਲੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਸੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਬੌਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਤੇ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਲਾਮਾ ਲਾਉਣ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ। ਮੱਥਾ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਨੇ 25-30 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬੂਏ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਬੈਠਾ 15 ਮਿੰਟ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਬੈਠਾ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆਤਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਦਵੇਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਵੇਂਗਾ? ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੀਰਾਂ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈਦੇ ਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਇੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਸੋਸ ਸੈਨ ਕਿਤੇ ਅਨੰਤ ਕਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 25-30 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤੇ ਸਵਾਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆਏ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 60 ਮਿੰਟ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਬੀ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਧਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ।
ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਜਰ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਗਿਓ ਭਾਗ ਸੁਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਕੇਸ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਬ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਬਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਤੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੰਗ ਸੁਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸਜੇ ਹਨ। ਆਵਹਿ ਨਗਰੈ ਅੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਨਾਗ ਫੂਕੇ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਪਟਿਆ ਤਪਤੀ ਤਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੌਤਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਸਹੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਮਲਿਓ ਚ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਪੀਰ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਏਡੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਦੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਹੀ ਮਿਲਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ 30-30 32-32 ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, 40-40 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨੇ 40 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜਨਾ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਕਮਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਛਾਇਆ ਮਰ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂਗ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਘੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੁਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੱਲੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਦੂਰ ਤੂੰ, ਮੋਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੈਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਜਨ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਭਾਗੋ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ